اب یہاں پر یتحنث کا لفظ آیا ہے. باب تفعول کی خاصیت تجنب ہے، بچنے کی ہے. حنث کے معنی گناہ کے ہیں، تحنث کے معنی گناہ سے بچنا. فیتحنث فیہ، اس میں آپ گناہ سے بچتے تھے. اب اس کا مرادی معنی ہوا گناہ سے بچنا، یعنی عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ تحنث کا معنی عبادت سے کیا گیا ہے، جس کا اصل لغوی معنی باب تفعول میں آنے کی وجہ سے گناہ سے بچنے کے. چونکہ عبادت گناہ سے بچنے کا سبب ہے، اس لیے یہاں پر اس کا معنی عبادت کرنا کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے قرآن مجید اور احادیث کو سمجھنے میں خاصیات ابواب کا بھی بڑا اہم کردار ہے. اس لیے ایک طالب علم کو خاصیات ابواب پر نظر رکھنی چاہیے، اس سے بھی اسے واقف ہونا ضروری ہے تاکہ قرآن مجید اور احادیث اور عربی زبان سمجھنے میں آسانی ہو. اب میں یہاں پر پہلے ثلاثی مجرد کی کچھ خاصیات، پھر اس کے بعد ثلاثی مزید سی کے ابواب کی کچھ خاصیات ذکر کروں گا. ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں. ان میں سب سے پہلے ہم باب سمیعہ کی خاصیت کے بارے میں پڑھیں گے. باب سمیعہ یہ زیادہ تر لازم ہوتا ہے، متعدی بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر لازم ہوتا ہے. خود لفظ سمیعہ متعدی ہے لیکن اس سے آنے والے اکثر افعال لازم ہوتے ہیں. اس کی خاصیت عارضی اوصاف اس باب کی خاصیت ہے. جو اوصاف عارضی ہوں، وقتی ہوں، وہ اس باب کی خاصیت ہے. یہ عارضی اوصاف 8 قسم کے ہیں. 8 قسم کے عارضی اوصاف کے لیے یہ باب آتا ہے، یا پھر 8 قسم کے عارضی اوصاف کے افعال اس باب سے آتے ہیں. سب سے پہلے علل اور بیماریوں پر دلالت کرنے والے افعال عام طور پر باب افعال سے آتے ہیں، جیسے مریضہ، علیمہ، وجیعہ. وجیعہ اور علیمہ کے معنی درد محسوس کرنا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مریضہ یہ باب افعال باب سمیعہ سے آیا ہے کیونکہ اس کے اندر بیماری کا معنی پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے غم اور رنج پر دلالت کرنے والے افعال حزینہ غمگین ہونا، خزیہ مصیبت میں مبتلا ہونا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ تحزنوا حزینہ غم پر رنج پر دلالت کرنے والے یہ افعال ہیں، باب سمیعہ سے آتے ہیں. تیسرے عارضی افعال یا عارضی اوصاف خوشی اور مسرت، چونکہ خوشی اور مسرت بھی وقتی ہوتی ہے. ضحیکہ، فریحہ، یہ سب جو ہے خوشی پر دلالت کرنے والے افعال ہیں. ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، رضی یرضی خوش ہونا، راضی ہونا. رنگ پر دلالت کرنے والے اوصاف شہیبہ سیاہ مائل سفید، کدیرہ گدلا رنگ والا ہونا. صفحہ بدل گیا ہے. اور حمیرہ سرخ ہونا، سویدہ سیاہ ہونا، خضیرہ سبز ہونا، ادیمہ گندمی رنگ والا ہونا. تو یہ سب رنگ پر دلالت کرنے والے افعال ہیں، یہ بھی باب سمیعہ سے آتے ہیں. اسی طریقے سے آیت پر دلالت کرنے والے افعال اور اوصاف شکیسہ، لحیزہ، بخیلہ، ان تمام کے معنی، ان تینوں کے معنی بخیل ہونا اور بخالت سے کام لینے کے. اسی طریقے سے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ عَجِّلَ يَعْجَلُ باب سمیعہ سے آیا ہے. فَمَنِ اهْتَدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، شقی یشقى بدبخت ہونا. اسی طریقے سے نسیَ ینسى كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى. تو یہ سب آیت پر دلالت کرنے والے اوصاف ہیں، اس لیے یہ بھی باب سمیعہ سے آتے ہیں. حلیہ جسمانی حلیے پر دلالت کرنے والے اوصاف بھی باب سمیعہ سے آتے ہیں.
ज़लिआ पैदाइशी टेढ़ा होना, अरिजा लंगड़ा होना, शईसा परागंदा होना, अवीरा काना होना, अयीना बड़ी आंखों वाला होना, हवीरा खूबसूरत आंखों वाला होना, हज़ीमा नाजुक और पतली कमर वाला होना। तो ये सब जिस्मानी हुलिये पर दलालत करने वाले औसाफ हैं। ये सब बाबे समिया से आते हैं। लैसा अलल अअमा हरज वला अलल अअरज हरज वला अलल मरीद हरज। तो इसमें लफ्ज़ अअमा, लफ्ज़ अअरज, ये सब बाबे समिया से सिफत मुशब्बा है, बाबे समिया से आए क्योंकि ये हुलिये जिस्मानी पर दलालत करने वाले औसाफ हैं। तो आगे चला गया है। और इसी तरीके से इश्तिआल और बरांगेख्तगी पर दलालत करने वाले औसाफ और अफ़आल, जैसे बसीरा इतराना, कलिका बेचैन होना, गारा गीरतमंद होना, गारा या गारू वावे समिया से, हमीसा ये भी जो है गीरत के माने में आता है, गजीबा गुस्सा होना, सदिया प्यासा होना। तो ये इंसान के अंदर बरांगेख्तगी और इश्तिआल पैदा करने वाले औसाफ हैं। इसी तरीके से हैजानी औसाफ जो भूख और प्यास को बतलाए, शबिया रविया, ये सब ऐसे औसाफ हैं जो आरजी हैं। ये बाबे समिया का खासा है। तो बाबे समिया से आने वाले औसाफ आरजी होते हैं। आरजी औसाफ आम तौर पर बाबे समिया से आते हैं। उसके बाद है बाबे फतहा की खासियत। बाबे फतहा इसकी खासियत लफ्जी है, यानी इस बाब से ऐसे अफ़आल आते हैं जिनके आइन या लाम कलीमे में हरफे हल्के हो। हुरूफ हल्के हम जानते हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, हा, ये हुरूफ हल्के हैं। जो भी हुरूफ हल्की आइन या लाम कलीमे में आए वो बाबे फतहा से आएंगे, वो अफ़आल बाबे फतहा से आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कई मिसालें दी हैं। ज़हबा यज़हबु, आइन कलीमे में हा आया है, वज़अ आइन कलीमे में आइन आया है, लाम कलीमे में आइन आया है, वज़अ यज़अु, वसअ यसअु, सबग़ यस्बुग़ यस्बग़ु, लसअ यलसअु डसना, लदग़ यलदग़ु इसके माने भी डसने के आते हैं। सअ यसअ आइन कलीमे में आइन आया है, कोशिश करना, लसख़ यलसख़ु छिलना, मनअ यमनअु, बदअ यब्दअु, मनह यमनहु, क़रअ यक़रअु, ख़तअ यख़तअु, सअल यसअलु, क़तअ यक़तअु, क़हर यक़हरु। तो इन मिसालों में हम गौर करें, इन मिसालों के आइन कलीमे में या फिर लाम कलीमे में हुरूफ हल्की है, जिसकी वजह से ये बाबे फतहा से आए। अलबत्ता इसमें हमें दो बातों का ख्याल रखना जरूरी है। पहली बात यह है कि चंद अफ़आल या चंद अल्फाज ऐसे हैं जो कायदे से मुस्तस्ना है, यानी उनके आइन और लाम कलीमे में हर्फ हल्की नहीं है, उसके बावजूद वो बाबे फतहा से आए। सरफियीन ने ऐसे कई अल्फाज बताए हैं, लेकिन गौर करने से मुझे कुरान मजीद में सिर्फ 4 अल्फाज ऐसे नजर आए जो बाबे फतहा से आए। उनमें भी पहले 2 मुत्तफका तौर पर बाबे फतहा से हैं, अबा यअबा और क़नता यक़नतु, क्योंकि इन दोनों के माजी और मुजारे कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। अबा माजी भी इस्तेमाल हुआ है, यअबा मुजारे इस्तेमाल हुआ है, ये बाबे फतहा से। इसी तरीके से क़नता फतहा यफ्तहु, क़नता यक़नतु, फतहा यफ्तहु, ये भी बाबे फतहा से है। माजी और मुजारे दोनों कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। पहला लफ्ज़ क़नता है, माजी कुरान मजीद में इसका 1 मरतबा और मुजारे 3 मरतबा आया है।
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. من بعد ما قنطوا ماضی استعمال ہوا ہے فتحہ کے وزن پر. اور اس کا مضارع قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. لا تقنطوا یفتحوا کے وزن پر باب فتحہ سے آیا ہے. ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون وان تصبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم اذا هم یقنطون. تو 3 مرتبہ لفظ قنطہ کا مضارع یقنط استعمال ہوا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ باب فتحہ سے ہے. اور اسی طریقے سے ابا یا ابا یہ بھی باب فتحہ سے ماضی اور مضارع دونوں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے کہ فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. ابا اس نے انکار کیا. ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا. ابى اكثر الناس حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما انا عرضنا الامانة على السماوات والارض فابين ان يحملنها. فابين تو یہ ماضی استعمال ہوا ہے ابا کا ماضی. اسی طریقے سے اس کا مضارع بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. تو اس کا مضارع بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. جیسے یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم. یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم. تو ابا یأبى ویأبى اللہ الا ان یتم نورہ. یأبى اللہ تو یہ بھی جو ہے باب فتحہ سے استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ دوسرے 2 جو الفاظ ہیں رکن یرکن اور عصا یعصا ان کا ماضی تو قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا البتہ مضارع استعمال ہوا ہے. صرف مضارع استعمال ہوا ہے. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركنوا اليهم شيئا قليلا. تو ترکنوا اور رکن یرکن اور عصا یعصا. ولا تعثوا في الارض مفسدين 5 مرتبہ قرآن مجید میں ولا تعثوا في الارض مفسدين استعمال ہوا ہے. مضارع استعمال ہوا ہے ماضی استعمال نہیں ہوا ہے. تو یہ دونوں باب فتحہ سے آئے ہیں. اہل لغت کا ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے. بعض اسے باب سمیع سے بھی مانے رکینا یرکنو اور عصیا یعصا. یہ یا عصا یعصی باب ضربہ یا باب سمیع سے بھی اہل لغت نے ان کا شمار کیا ہے. لیکن پہلے 2 بالاتفاق باب فتحہ سے آئے ہیں. حالانکہ ان میں اور یا ان 4 الفاظ میں عین کلمے میں اور لام کلمے میں حروف حلقی نہیں لیکن اس کے باوجود یہ باب فتحہ سے آئے ہیں. دوسری بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ باب فتحہ کی خاصیت یہ بتائی گئی کہ جس کے عین اور لام کلمے میں حروف حلقی ہو وہ باب فتحہ سے آئیں گے. کبھی کبھی اچھا یہ ضروری نہیں کہ جس کے عین اور لام کلمے میں حروف حلقی ہو وہ باب فتحہ ہی سے آئے. وہ دوسرے ابواب سے بھی آ سکتے ہیں. البتہ جو بھی باب فتحہ سے آئے اس کے عین اور لام کلمے میں حروف حلقی ہونا ضروری ہے. جس میں بھی حروف حلقی ہو اس کا باب فتحہ سے ہونا ضروری نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کلمات ایسے ہیں بعض حروف ایسے ہیں جو جن کے عین اور لام کلمے میں حروف حلقی ہونے کے باوجود وہ باب فتحہ کے علاوہ دوسرے ابواب سے آئے. جیسے وعد یعید زأر یزئر زأر یزر زئر یزأر. وعد عین کلمے میں حروف حلقی ہے باب ضربہ سے آیا. زئرہ کے معنی دھاڑنے کے ہیں. عین کلمے میں حمزہ حروف حلقی ہے باب سمیع سے آیا. بلغ یبلغ لام کلمے میں حروف حلقی ہے باب نصرہ سے آیا. صرخ یصرخ
لام کلمے میں حروف حلقی خا ہے، یہ بھی باب نصرہ سے آیا، تو جس کے بھی لام یا عین کلمے میں حروف حلقی ہو وہ باب فتحہ سے آنا ضروری نہیں، البتہ جو بھی باب فتحہ سے آئے اس کے عین اور لام کلمے میں حروف حلقے ہونا ضروری ہے سوائے چند الفاظ کے۔ یہ باب فتحہ کی خاصیت بھی۔ اس کے بعد تیسرا باب ہے باب کرومہ۔ باب کرومہ یہ باب بھی ہمیشہ لازم استعمال ہوتا ہے، باب سمیعہ تو زیادہ تر، لیکن باب کرومہ ہمیشہ لازم استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ضمناً ایک بات جس کی طرف اشارہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ باب کرومہ یہ لازم ہوتا ہے، اور اس کی جو خاصیت ہے فطری اوصاف جو دائمی ہوتے ہیں وہ اوصاف اس کی خاصیت ہے، اس کا خاصہ ہے۔ جب ہم اس کی اگر کسی طالب علم سے کہیں کہ باب کرومہ سے اس میں فاعل کیا آئے گا، کرومہ کا اس میں فاعل، تو اچانک جو طالب علم جس کے ذہن میں بات نہ ہو وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ کریم فاعل کے وزن پر کارمن آتا ہے، کارمن آتا ہے، حالانکہ باب کرومہ کا اس میں فاعل نہیں آتا ہے۔ باب کرومہ سے فاعل کے وزن پر صفت مشبہ آتا ہے، اگر فاعل کے وزن پر آئے تو پھر وہ باب کرومہ سے نہیں ہوگا، فاعل کے وزن پر، اس لیے کرومہ یکروم کرمن و کرامتن فہوا کریم، کریم اس میں فاعل کی جگہ فاعل کا وزن ذکر کیا جاتا ہے جو کہ صفت مشبہ کا ہے، وہ اس میں فاعل نہیں۔ تو بہرحال ایک ضمناً ایک بات تھی، باب کرومہ سے اس میں فاعل نہیں آتا کیونکہ اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، اور دائمی اوصاف باب کرومہ سے آتے ہیں اور وہ صفت مشبہ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم صفت مشبہ اور اس میں فاعل میں فرق پڑھے تھے کہ صفت مشبہ میں جو صفت ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، اور اس میں فاعل میں جو صفت ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے۔ جو بھی عارضی صفات ہوں گے وہ فاعل کے وزن پر آئیں گے، اور جو دائمی صفات ہوں گے وہ صفت مشبہ کے اوزان میں سے کسی وزن پر آئیں گے۔ تو اس باب کا جو خاصہ ہے وہ فطری اوصاف ہے، اور ان فطری اوصاف کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حقیقی ہے، وہ اوصاف جو پیدائشی اور فطری ہوں، جیسے طویلا لمبا ہونا، قصرا پست قد ہونا، حسنا خوبصورت ہونا، قبوحا بدصورت ہونا، یہ اوصاف فطری ہیں، پیدائشی ہیں۔ انسان اپنی طرف سے ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ اوصاف جو فطری ہوں، پیدائشی ہوں، وہ حقیقی کہلائیں گے، اور یہ باب کرومہ سے آتے ہیں۔ دوسرا حکمی، یعنی وہ اوصاف حقیقی تو نہ ہو، فطری تو نہ ہو، عارضی ہو، مگر کسب اور تمرین کی وجہ سے موصوف کی ذات سے اس طرح چمٹ گئے ہوں کہ موصوف کی ذات سے جدا نہ ہوتے ہوں، حقیقی کی مانند ہو گئے ہوں، یہ بھی باب کرومہ سے آئیں گے۔ جیسے فقہ، فقیہ ہونا، شجاع بہادر ہونا، کرما بزرگ ہونا، حلما بردبار ہونا، صلح نیک ہونا، طہورا پاک ہونا، نظفا پاک ہونا، یہ اوصاف ایسے ہیں جو انسان کی فطرت میں نہیں ہے، یہ فطری اوصاف نہیں، انسان مشق سے محنت سے ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ فقاہت ہے، شجاعت اور بہادری ہے، سخاوت ہے، بردباری ہے، نیکی ہے، نظافت اور پاکیزگی ہے، تو یہ اوصاف انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے مشق اور تمرین سے، محنت اور کوشش سے، تو یہ اوصاف بھی باب کرومہ سے آتے ہیں۔ یہاں پر ایک فرق، باب سمیعہ میں بھی ایک خاصیت ہم پڑھے کہ باب سمیعہ کے اندر بھی عارضی اوصاف آتے ہیں اور عارضی اوصاف باب کرومہ سے بھی آتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو عوارض یا عارضی اوصاف باب سمیعہ سے آتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، وقتی ہوتے ہیں۔ عارضی کا مطلب وقتی ہوتے ہیں، جیسے حزینہ، فریحہ، خوشی ہے، غم ہے، انسان کے اندر ہمیشہ نہیں رہتے، یہ وقتی ہوتے ہیں۔ اور جو عوارض باب کرومہ سے ہوتے ہیں وہ عوارض ہونے کے باوجود وقتی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ دائمی ہوتے ہیں، ان کے اندر دوام پایا جاتا ہے۔ اوپر کی جو مثالیں وہ بھی ہم دیکھ لیں، اسی طریقے سے ادوبا ذہین ہونا، چالاک ہونا، فقوہا شجاع بہادر ہونا،
تو یہ چیز مشق کے بعد انسان کے اندر دائمی طور پر پائی جاتی ہے. فقاہت انسان مشق کر لیتا ہے تو یہ فقاہت اس کے اندر دائمی طور پر پائی جاتی ہے, بہادری اس کے اندر دائمی طور پر پائی جاتی ہے. یہ فرق ہے عارضی اوصاف میں باب کرومہ اور باب سمیعہ کے. یہ تین اوصاف یہ ثلاثی مجرد کے, تین ابواب ہے ثلاثی مجرد کے. اس کے علاوہ بقیہ جو تین ابواب ہیں حسیبہ, نصرہ اور ضربہ, ان تین ابواب کی کوئی قابل ذکر خاصیت نہیں ہے. البتہ باب حسیبہ سے, باب حسیبہ کی خاصیت گویا کہ لفظی ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ مثال واضح کے چند افعال اس باب سے آئے, باب حسیبہ سے. صحیح کے دو ابواب, صحیح کے دو افعال باب حسیبہ سے, اور مثال واضح کے چند افعال باب حسیبہ سے آئے. صحیح کے جو آئے ہیں ان کے بارے میں اہل لغت کہتے ہیں کہ لفظ حسیبہ یہی ایک, اور دوسرا لفظ فضیلہ, فضیلہ یفضل, یہ دو باب حسیبہ سے آئے. صحیح حسیبہ بھی صحیح ہے, اور اسی طریقے سے فضیلہ یفضل یہ بھی صحیح ہے. یہ دو باب حسیبہ سے آئے, صحیح کے دو باب, دو افعال. اور اس کے علاوہ مثال کے چند افعال باب حسیبہ سے آئے ہیں. مثال کے جو افعال آئے, وریما یریمو سوجنا, ورثہ یریثو وارث ہونا, وثقہ یثقو قابل اعتماد ہونا, بھروسہ مند ہونا, وبقا یبقو, ومقا یمقو دوست ہونا, وفقا یفقو موافق ہونا, ورعا یرعو پرہیزگار ہونا, ولیا یلی نزدیک ہونا, محبت کرنا, وحرا یحرو سخت غضبناک ہونا. لغت میں یہ ابواب باب حسیبہ سے مجھے ملے ہیں, نظر آئے. البتہ قرآن مجید میں ان میں سے مثال واضح کا صرف ایک فعل باب حسیبہ سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, وہ لفظ ورثہ. جیسا کہ ماضی اس کا سورہ نمل میں استعمال ہوا ہے, وورث سلیمان داؤد وورث, اور اس کا مضارع کئی مقامات پر آیا ہے, فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, وَوَرِثَهُ یہ بھی ماضی ہے, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ. اس کا مضارع إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ, وَرِثَ يَرِثُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. اسی طریقے سے وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ, وَنَرِثُهُ جمع متکلم کا صیغہ ہے, وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. تو قرآن مجید میں باب حسیبہ سے صرف ایک ہی فعل استعمال ہوا ہے, لفظ ورثہ. خود لفظ حسیبہ بھی قرآن مجید میں باب حسیبہ سے نہیں بلکہ باب سمیعہ سے استعمال ہوا ہے. اور لفظ فضیلہ کو بھی بہت سے اہل لغت نے باب سمیعہ سے مانا ہے, فضیلہ یفضل کے بجائے فضیلہ یفضل. تو اس اعتبار سے لفظ حسیبہ سے صرف لفظ ورثہ آیا ہے. اس کے علاوہ حسیبہ سے صرف لفظ حسیبہ بھی باب حسیبہ سے قرآن مجید میں نہیں آیا ہے. قرآن مجید میں کئی مثالیں ہیں جو لفظ حسیبہ باب سمیعہ سے آیا ہے. ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ, اللہ نجمع عظامہ سورہ قیامہ کی آیت ہے, بلد میں نے لکھ دیا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد سورہ بلد کی آیت ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا یحسبون ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا. تو لفظ حسیبہ باب سمیعہ سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. یہ باب حسیبہ کی خاصیت ہے, یعنی باب حسیبہ کی خاصیت لفظی ہے. اس کے بعد دو باب رہ جاتے ہیں, باب نصرہ اور باب ضربہ. اس کی کوئی خاص خاصیت نہیں ہے. البتہ مثال واوی وعد یعید, وزن یزین, وزر یزر, اور اسی طریقے سے مثال یائی یسر یسر, یمن یمین, یعر یعر بکری کا ممیانہ, اور اجوف یائی باع یبیع, اور ناقص یائی رما یرمی, وقایقی فوایتوی, ولا یلی. عام طور پر یہ باب ضربہ سے آتے ہیں. مثال واوی اور مثال یائی, اجوف یائی اور ناقص یائی, یہ باب ضربہ سے آتے ہیں. اسی طریقے سے اگر مثال یائی
ऐब पर दलालत करता हो, मिसाल याई में ऐब का माना पाया जाता हो, तो फिर वो बाबे ज़रबा से नहीं बल्कि बाबे समिया से आएगा, क्योंकि ऊपर हमने बाबे समिया की खासियत पढ़ी है कि ऐब के माने पर दलालत करे तो बाबे समिया से आएगा। जैसे ईसा मायूस होना, यतीमा यतीम होना, और यरिया बुज़दिल होना, यसीना पानी का बदल जाना, मुतगय्यर होना। तो इसमें ऐब का माना पाया जा रहा है, इसलिए ये मिसाले याई होने के बावजूद बाबे समिया से आए। और अगर हरफ हल्की हो, मिसाले याई हो, लेकिन अगर हरफ हल्की हो तो बाबे फतह से आएंगे, क्योंकि बाबे फतह की खासियत हम पढ़े कि ऐन और लाम कलमे में हरफ हल्की हो तो बाबे फतह से आएंगे। या ना ये नाउ पकना, यफ़अ लड़के का बुलुगत के करीब होना, ये मिसाले याई है, क्योंकि फा कलिमे में हरफ हल्की या है, मिसाले याई है। लेकिन ऐन या लाम कलिमे में हरफ हल्की होने की वजह से ये बाबे फतह से आए, वरना बाबे ज़रबा से आते। इसी तरीके से अजवफ़ वावी और नाक़िस वावी आम तौर पर बाबे ज़रबा से आते। अजवफ़ वावी और नाक़िस वावी बाबे ज़रबा बाबे नसरा से आते। अजवफ़ वावी की मिसालें आला यक़ूलु, जाला यजूलु, फाला यतूलु, बाला यबूलु पेशाब करना, फाज़ा यफूज़ु कामयाब होना, जाबा यजूबु घूमना, ज़ारा यज़ूरु ज़ियारत करना घूमना, बादा यबूदु हलाक होना। तो इनमें ऐन कलिमे में वाऊ है, अजवफ़ वावी है ये, इसलिए बाबे नसरा से आए। या फिर नाक़िस वावी आम तौर पर बाबे नसरा से आते हैं। दआ यदउ, नजा यंजु, अला यालु, नमा यन्मु बढ़ना, रबा यरबु के माने भी बढ़ने के आते हैं। जला यजलु जलान रोशन होना। ये गोया की लफ्जी खासियत है बाबे नसरा और ज़रबा की। इसके अलावा अगर हरफे सही हो, फेले सही हो, तो फिर नसरा और ज़रबा में फर्क करने का कोई कायदा नहीं सिवाय लुगत की तरफ रुजू करने के। नसरा और ज़रबा अगर सही हो तो फिर लुगत ही के जरिए हम पहचान सकते हैं कि बाबे नसरा से आया है या बाबे ज़रबा से आया। मसलन लफ्ज़ कतबा है, ये बाबे नसरा से है। अब इसके लिए हमारे पास कोई उसूल नहीं है कि कैसे हम इसको पहचाने। कतबा यक्तुबु। इसी तरीके से बाबे ज़रबा की जो मिसाल है, हज़रा यहजिरु, ये सब कसरा यकसीरु, इन तमाम को पहचानने के लिए लुगत ही की तरफ रुजू करना पड़ता है। तो ये सुलासी मुजर्रद के अबवाब हुए। उसके बाद सुलासी मजीद फी के बहुत सारे अबवाब हैं जिनमें, अच्छा दोबारा शुरू कर लेते हैं। अच्छी बात, ठीक है। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। अब आपसे गुजारिश है अपना माइक म्यूट कर लें। म्यूट करे तो आवाज नहीं जाती है।
शुरू कर लें। 1 मिनट से म्यूट कर लें अहबाब, अपना माइक म्यूट कर लें। अपना माइक म्यूट कर लें। तो अपना माइक म्यूट कर लें। जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुलासी मस्जिद की और फिर रुबाई मुजद्दद और रुबाई मस्जिद की इन अबवाब की जो खासियात हैं उनको इब्तिदा में ज़रा तफसील के साथ और बकिया जो खासियात हैं, जो अबवाब हैं, उनकी खासियत हम इख्तिसार के साथ बयान करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती हैं। सबसे पहले बाब इफ़आल की खासियत है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खासियत है तादिया। तादिया का मतलब क्या है? फ़ेल लाजिम को मुतअद्दी बनाना या मुतअद्दी में एक और मफ़ऊल का इजाफा करना। अद्दा युअद्दी तादियतन से मुतअद्दी बनाना, लाजिम को मुतअद्दी बनाना या पहले से अगर फ़ेल मुतअद्दी हो उसमें एक और मफ़ऊल का इजाफा करना, ये तादिया कहलाता है। इसकी 3 सूरतें हैं, 3 किस्में हैं। पहली किस्म लाजिम को मुतअद्दी बनाना, जैसे बसुरा देखना, अबसरा दिखाना, अलिमा जानना, आलमा बताना, खरजा निकलना, अखरजा निकालना, नजला उतरना, अंजला उतारना, जलसा अजलसा, जलसा बैठना, अजलसा बिठाना, ज़हबा के माने जाना, अज़हबा ले जाना। तो इसमें बसरा, बसुरा, अलिमा, खरजा, नजला, जलसा, ज़हबा लाजिम है। बाब इफ़आल में ले जाने की वजह से ये मुतअद्दी हो गए। अबसरा, अअलमा, अखरजा, अंजला, अजलसा, अज़हबा। रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन। अबसरना हमने देख लिया। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप सुना नहीं सकते। वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, तुस्मिउल मौता, अस्मा के माने सुनाना। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन व अंज़ल मिनस समाई मा, अंज़ला उतारा, उसने आसमान से पानी को नाजिल किया, उतारा। फ़अख़रज बिही मिनस समरात, निकाला, खरजा निकलना, अख़रजा निकालना। यौमा व यौमा युअरज़ुल लज़ीना कफ़रू अलन नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद दुनिया, तुम अपनी आसाइश के सामान दुनिया ही में ले गए। अज़हबा ले जाना। तो ये बाबे फतहा से था, ज़हबा लाजिम, अज़हबा बाबे इफ़आल में ले जाने की वजह से मुतअद्दी हो गया। इसी तरीके से इसकी जो दूसरी खासियत है, मुतअद्दी अगर पहले से मुतअद्दी हो तो उसमें एक और मफ़ऊल का इजाफा करना। हफरा के माने कुआं खोदना, मुतअद्दी है पहले ही से, हफरतुल बिअरा, मैंने कुआं खोदा। अगर इसको बाब इफ़आल में ले जाएं तो इसके 2 मफ़ऊल आते हैं, मुतअद्दी ब2 मफ़ऊल हो जाता है। अहफरतुहु बिअरा, मैंने उससे कुआं खुदवाया, मैंने उससे कुआं खुदवाया। तो इसके 2 मफ़ऊल हो गए। पहला मफ़ऊल अहफरतुहु, हु ज़मीर, दूसरा बिअरन, 2 मफ़ऊल हो गए। मन अंबअका हाज़ा क़ाल नब्बअनियल अलीमुल ख़बीर। अंबअका, अंबअ के 2 मफ़ऊल आ गए, काफ एक, हाज़ा ये दूसरा मफ़ऊल। ये चीज या इस बात से आपको किसने बाखबर किया? नब्बअनियल अलीमुल ख़बीर, नब्बा के भी 2 मफ़ऊल हैं। पहला मफ़ऊल तो यहाँ पर मौजूद है, दूसरा मफ़ऊल महज़ूफ है। नब्बअनी हाज़ा अल अलीमुल ख़बीर, इस चीज को या इस बात को मुझे अल्लाह ताला ने बताया, अल्लाह ताला ने इस बात से मुझे बाखबर किया जो अलीम और खबीर है। मुतअद्दी पहले अगर 2 मफ़ऊल है पहले ही से तो उसमें एक और मफ़ऊल का इजाफा करना, मुतअद्दी ब2 मफ़ऊल में एक और मफ़ऊल का इजाफा करना, इस तरीके से 3 मफ़ऊल हो जाएंगे। अफ़आल क़ुलूब जानते हैं कि अफ़आल क़ुलूब के 2 मफ़ऊल होते हैं। रआ ये अफ़आल क़ुलूब में से है। रआ अगर इससे रुयत बसरी मुराद हो तो उसका एक मफ़ऊल होगा, मफ़ऊल आएगा। रअयतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को देखा, यानी आंखों से देखा। इसको रुयत बसरी कहते हैं, आंख से देखने को रुयत बसरी कहते हैं।
دوسری قسم ہے رؤیت قلبی، دل سے دیکھنا یعنی محسوس کرنا، اس کا معنی محسوس کرنے سے کہتے ہیں، اس کو رؤیت قلبی کہتے ہیں۔ اگر رؤیت قلبی سے تعلق رکھتا ہو تو اسے افعال قلوب میں شمار کیا جائے گا، اس رعا کو۔ اس صورت میں رؤیت کا تعلق رؤیت قلبی ہو تو اس صورت میں رعا کے دو مفعول آتے ہیں، جیسے رأیت خالدا عالما، میں نے خالد کو عالم سمجھا، خالد کو عالم دیکھا نہیں ہے، خالد کو عالم سمجھا، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اب اگر رعا جو افعال قلوب میں سے ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں، اس کو باب فعال میں لے جائیں تو اس کے تین مفعول ہو جاتے ہیں۔ ارأیت خالدا حامدا عالما، میں نے خالد کو بتایا کہ حامد عالم ہے، میں نے خالد کو بتایا کہ حامد عالم ہے۔ تو یہاں پر ارأیت نہیں ارأیت ہوگا، ارأیت باب فعال سے را پر سکون، ارأیت میں نے دکھلایا، میں نے بتایا۔ تو یہاں پر دیکھیے ارأیت کے تین مفعول آئے، خالد پہلا مفعول، حامدن دوسرا مفعول، عالمن تیسرا مفعول۔ قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں، جیسے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، میں نے تین مفعول کے لیے الگ الگ کلر دے دیا ہے، الگ الگ رنگ دے دیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یری کے یہاں پر تین مفعول ہیں، پہلا مفعول ہم ہے، دوسرا مفعول اعمالہم ہے، تیسرا مفعول حسرات ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دکھلائے گا، ان کے اعمال ان کے لیے حسرت کا باعث ہوں گے، حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، قل آپ بتلائیے، کہیے کہ تم مجھے دکھلاؤ ان لوگوں کو جو تم میرے ساتھ ملاتے ہو، شرکاء شریک بنا کر۔ اور نی یا متکلم پہلا مفعول ہے، الذین الحقتم بہ دوسرا مفعول ہے، شرکاء تیسرا مفعول ہے۔ اسی طریقے سے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا، اس میں بھی جو ہے تین مفعول ہے، کاف ضمیر واحد مذکر حاضر کی ضمیر، یریکا پہلا مفعول ہے، قلیلا دوسرا مفعول ہے، اور ہم دوسرا مفعول ہے، قلیلا تیسرا مفعول ہے، اراکہم کثیرا کاف پہلا مفعول ہے، ہم دوسرا مفعول ہے، کثیرا تیسرا مفعول ہے۔ تو یہ باب تفعیل کی پہلی خاصیت ہے۔ دوسری خاصیت تصویر، سیارہ کے معنی بنانا۔ تو سیارہ کا تصویر کا مطلب ہوا فاعل کا مفعول کو صاحب ماخذ بنانا۔ جہاں پر بھی لفظ ماخذ آئے گا اس سے مصدر مراد ہے، مصدری معنی مراد ہے۔ تو لفظ ماخذ مصدر کے معنی میں یہاں پر ہے فاعل کا مفعول کو صاحب ماخذ بنانا، یعنی فاعل کا مفعول کو مصدری معنی سے متصف کرنا، یہ تصویر کا معنی ہے۔ جیسے اشرکت النعل، میں نے جوتے کو تسمے والا بنا دیا، اشرک النعل اس نے جوتے کو تسمے والا بنا دیا۔ اشرکا کا جو مصدری معنی ہے تسمہ، تسمہ ڈوری جو جوتے پر لگائی جاتی ہے، تو فاعل نے، اور یہاں پر مفعول ہے النعل جوتا، اس جوتے کو فاعل نے مصدر کا جو معنی تھا تسمہ اس کے ساتھ جوڑ دیا، ملا دیا۔ تصویر فاعل کا مفعول کو صاحب ماخذ بنانا، اشرکت النعل میں نے جوتے کو تسمے دار بنا دیا، تسمے والا بنا دیا، یعنی جوتے کو تسمہ لگا دیا۔ یہ تصویر دوسری خاصیت ہے۔ تیسری خاصیت مبالغہ۔ مبالغہ کی تعریف کسی چیز کی کیفیت یا مقدار کی زیادتی بیان کرنا، مقدار کی زیادتی یا کیفیت کی زیادتی بیان کرنا، یہ مبالغہ کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ دو چیزوں کی زیادتی، ایک تو کیفیت کی زیادتی یا مقدار کی زیادتی۔ مقدار کی زیادتی کی مثال اتمر النخل، اتمرا سے اتمر النخل، درخت زیادہ کھجوروں والا ہو گیا، مقدار میں اضافہ ہو گیا، درخت کے کھجوروں کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ اتمر النخل درخت زیادہ کھجوروں والا ہو گیا۔ کیفیت میں زیادتی اسفر الصبح، صبح زیادہ روشن ہو گئی، کیفیت میں اضافہ اصبح الصبح، اسفر الصبح صبح زیادہ روشن ہو گئی۔ اظلم اللیل
رات زیادہ تاریک ہو گئی، اقمر اللیل رات چاندنی ہو گئی، اشرق النہار دن زیادہ روشن ہو گیا. تو یہ مبالغے کی مثالیں ہیں، کیفیت میں مبالغے کی مثالیں. اسی طریقے سے واشرقت الارض بنور ربها، زمین روشن ہو گئی اپنے رب کے نور سے، روشن ہوگی اپنے رب کے نور سے. یہ تیسری خاصیت ہے. چوتھی خاصیت سلب. سلب کے معنی چھیننے کے ہیں، کھینچنے کے ہیں. تو یہاں سلب کی تعریف کسی چیز سے ماخذ کو چھین لینا، ماخذ کو دور کرنا، ماخذ کو دور کرنا. جیسے شکا زید، زید نے شکایت کی. اشکی تو باب افعال میں لے جائیں گے تو اس کے اندر سلب کی خاصیت پیدا ہوگی. اشکیت زیدن، میں نے زید کی شکایت دور کی. اشکیت زیدن، میں نے زید کی شکایت دور کی. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام فرماتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حر الرمضاء فلم یشکنا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمی کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت دور نہیں کی، یعنی آپ نے ہماری شکایت پر توجہ نہیں دی، آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا. فلم یشکنا، شکایت کو دور کرنا، آپ نے ہماری شکایت دور نہیں کی. تو یہاں پر بھی سلب پایا گیا ہے. اس کی ایک اور خاصیت، پانچویں خاصیت بلوغ. بلغ یبلغ کے معنی پہنچنا، ماخذ میں پہنچنا، ماخذ میں آنا یا ماخذ میں پہنچنا. اب اس کی بھی تین قسمیں ہیں ماخذ میں پہنچنے کی. ایک مکانی ہے، ماخذ مکانی ہے، مکان میں پہنچنا. جیسے الجدہ، وہ مقام نجد میں پہنچا. نجد جگہ کا نام ہے، اس سے باب بنا لیے، انجدہ مقام نجد میں پہنچا. ماخذ مکانی، ماخذ زمانی، جگہ وقت میں پہنچنا. اصبح زید، زید صبح میں پہنچا. فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب، صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ہوئے شہر میں صبح کی انتظار کرتے ہوئے. تو اصبح یعنی صبح میں پہنچے. صبح کرنا عام طور پر اس کا معنی کرتے ہیں اصبحت زید، اصبحت میں نے صبح کی. اور بہت ساری احادیث ہیں صبح کے اور شام کے اذکار ہیں. اصبحنا واصبح الملک للہ، ہم نے صبح کی یعنی ہم صبح میں پہنچے، صبح میں ہم داخل ہوئے. یہ ماخذ مکانی ہے. اسی طریقے سے ماخذ عددی ہے، عدد میں داخل ہونا. عشرت طلاب، طلبہ کی تعداد 10 میں داخل ہو گئی، طلبہ کی تعداد 10 ہو گئی، طلبہ 10 میں داخل ہو گئے یا 10 میں طلبہ کی تعداد داخل ہوئی. اتسع، طلبہ کی تعداد 9 ہوئی. اسی طریقے سے آلف، طلبہ کی تعداد 1000 ہوئی. تو یہ عدد مکانی، مکان یہ عدد کی مثال ہے. اسی طریقے سے اس کی چھٹی خاصیت وجدان ہے. وجدان وجدہ سے پانا. اس کی تعریف ہے کسی چیز کو ماخذ سے متصف پانا، ماخذ سے ملا ہوا پانا. مصدری معنی سے کسی چیز کو، مصدری معنی سے ملا ہوا پانا، کسی چیز کو ماخذ سے متصف پانا. جیسے ادخلت خالدن، میں نے خالد کو بخیل پایا. وجدان متصف پانا. ادخلت خالدن، میں نے خالد کو بخیل پایا. ایک اور اس کی خاصیت ہے سیرورت. تفسیر اوپر پڑھے تھے ہم، وہاں تو بنانا تھا، یا سارا یسیرو کے معنی بننا ہونا، صاحب ماخذ ہونا. سیرورہ کا مطلب صاحب ماخذ ہونا، صاحب ماخذ بننا، خود بخود بن جانا. جیسے البنت الناقۃ، البنت الناقۃ اونٹنی دودھ والی ہو گئی. اثمر الشجر، درخت پھلدار ہو گیا. ازہر الروز، باغیچہ پھولدار ہو گیا، پھول والا ہو گیا. اقطعت الارض، زمین قحط زدہ ہو گئی. اورق الغصن، پتا ٹہنی پتے دار ہو گئی. تو یہ سیرورہ ہے، صاحب ماخذ بننا، صاحب ماخذ ہونا. اسی طریقے سے اس کی ایک اور خاصیت حینونا. حینونا حین سے، وقت سے، کسی چیز کا ماخذ کے وقت میں پہنچنا. احصد الزرع، احصد الزرع، کھیتی کٹائی کے وقت کو پہنچی، کھیتی کے کاٹنے کا وقت ہوا. احصد الزرع.
حیلونا وقت میں داخل ہونا، ماخذ کے وقت میں پہنچنا. اسی طریقے سے اس کی ایک اور خاصیت نسبت ماخذ ہے. ماخذ کی طرف کسی چیز کو منسوب کرنا، نسبت کرنا ماخذ کی طرف، کسی چیز کو ماخذ کی طرف منسوب کرنا. جیسے اکفر حامد فلانا، حامد نے فلاں کو کافر قرار دیا. حامد نے فلاں کی نسبت کفر کی طرف کی، کفر کی طرف نسبت دینا، نسبت ماخذ. اس کی ایک اور خاصیت ابتدا ہے. کسی فعل میں معنی کی ابتدا اس باب سے ہو، کسی فعل میں معنی کی ابتدا اس باب سے ہو، یعنی مجرد میں وہ فعل اس معنی میں مستعمل نہ ہو. ابتدا فعل میں معنی کی ابتدا ہو، مجرد میں وہ معنی نہ پایا جائے، اسی میں وہ معنی پایا جائے جس باب سے وہ آ رہا ہو. جیسے اشفق زید، زید ڈرا. مجرد میں شفقت الگ معنی میں ہے، اور یہی لفظ اشفقہ جس کا مادہ شفقہ ہے، باب افعال میں آنے کی وجہ سے اس کا معنی ہی سرے سے بدل گیا. ماضی مجرد اور مزید فی کے معنی میں کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے. مجرد میں اس کا معنی مہربانی کرنا ہے، شفقہ کے معنی مہربانی کرنا، اسی سے شفیق ہے مہربان. لیکن اشفقہ کے معنی ڈرنا، دونوں کے معنی میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، معنی ہی بدل گیا. تو گویا کہ باب افعال میں ایک الگ معنی کی ابتدا ہوئی، اسی لیے اسے ابتدا کہا جاتا ہے. باب افعال میں ایک الگ معنی کی ابتدا ہوئی جو مجرد میں نہیں پایا جاتا تھا. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کیا تم ڈرتے ہو؟ وہم من خشیت ربی مشفقون، وہ اپنے رب کے خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں. ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین، تو سب جگہ ڈرنے کے معنی میں ہے. اسی طریقے سے اقسم، قسم کھانے کے لیے قرآن مجید میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ. تو اقسم کے معنی قسم کھانا باب افعال میں ہے، جبکہ مجرد میں اس کے معنی قسم کے نہیں، اندازہ لگانا. قسم کے معنی اندازہ لگانے کے مجرد میں. تو باب افعال میں ایک الگ معنی کی ابتدا ہوئی. تو یہ باب افعال کی چند خاصیات تھی. اس کے بعد باب تفعیل ہے. تفعیل کے اندر جو خاصیات پائی جاتی ہیں، سب سے پہلے اس میں بھی تعدیہ ہے. جیسے نزلہ سے نزلہ، خرجہ سے خرجہ، اسی سے تخریج ہے، احادیث کی تخریج ہم کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے علمہ سے علم، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے سکھلایا. علمہ کے معنی جانا، علمہ کے معنی سکھانا. اس کی دوسری خصوصیت تیسیر. تیسیر کی تاریخ اس سے پہلے ہم اوپر پڑھ چکے ہیں. ماخذ بنانا. وترت القوس، میں نے کمان کو زرہ دار بنایا. وترت القوس، کمان کو تیر کی طرح کماندار میں نے بنایا، کماندار بنایا. تو تصویر بنانے کا معنی اس کے اندر پایا گیا. تیسری خاصیت ہے الباس ماخذ، کسی چیز کو ماخذ پہنانا. البسا سے الباس کے معنی پہنانا، الباس ماخذ کسی چیز کو ماخذ پہنانا. جللت الفرس، میں نے گھوڑے کو جھول پہنائی. جللہ کے معنی جھول پہنانا. جللت الفرس، میں نے جھول پہنائی. چوتھی صفت ہے قصر. قصر کے معنی ہے اختصار کے لیے جملے کے مضمون کو ایک کلمے میں ادا کرنا. جملے کے بجائے جملے کے مضمون کو ایک کلمے میں ادا کرنا، یہ قصر کہلاتا ہے. قصر کے معنی مختصر، اختصار یا اختصار. جیسے حلل، باب تفعیل سے حلل، یہ ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، لیکن یہ ایک جملے پر دلالت کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کہنا. حلل کے معنی لا الہ الا اللہ کہنا. سبح، سبحان اللہ کہنا. کبر، اللہ اکبر کہنا. اللہ اکبر کہنے کے لیے ایک لفظ کبر ہم نے کہا، یہ قصر ہے. اس کی چوتھی خصوصیت ہے مبالغہ. مبالغہ فاعل میں ماخذ کی کیفیت یا مقدار میں زیادتی بیان کرنا. باب افعال کی بھی خاصیت ہم پڑھیں. فاعل میں مبالغے کی کیفیت یا مقدار کی کیفیت، مقدار کی زیادتی، ماخذ کی زیادتی یا مقدار کی زیادتی بیان کرنا. اب یہ اصل فعل میں بھی زیادتی مقصود کبھی ہوتی ہے، اصل فعل میں زیادتی. جیسے صرح، یصرح تصریح،
अच्छी तरह वाज़ेह करना, फेल में मुबालगा है। जव्वला खूब घूमना, जव्वला युजव्विलु तजवील। हम्मदा खूब तारीफ करना, तो फेल में ज्यादती है, फेल में मुबालगा है। हम्मदा से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद है, जिनकी खूब तारीफ की गई। हम्मदा से मुहम्मद, इसमें मफूल वो शख्स जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, हम्मदा से, ये मुबालगा है। तव्वसा खूब घूमना, उसी से फज्जरा अच्छी तरह फाड़ना, व फज्जरना अल-अर्ज़ उयूना। क़त्तला अच्छी तरह कत्ल करना, बुरी तरह कत्ल करना। ऐनमा तुक़िफ़ु उख़िज़ु व क़ुत्तिलु तक़्तीला। दहशतगर्दी की जो सजा इस्लाम में बताई गई, उसकी एक सजा ये बताई गई कि क़ुत्तिलु तक़्तीला, उन्हें बुरी तरह कत्ल कर दिया जाए। तो क़त्तला मुबालगा पाया गया, फेल के माने में ज्यादती, या फिर फाइल में ज्यादती। जैसे मव्वततिल इबिलु, ऊंट बकसरत मरे। मव्वततिल इबिल, मव्वता के माने मारना, मरना, ऊंट बकसरत मरे। इसी तरीके से फव्वज़ल बनातु, फव्वज़ल नबातु, पौधे बकसरत उगे, ये फाइल में ज्यादती है। और कभी मफऊल में मुबालगा होता है, जैसे अब्तातु तियाबा, मैंने बहुत सारे कपड़े फाड़ दिए। गल्लक़तिल अब्वाब व गल्लक़तिल अब्वाब, उसने पूरे दरवाजे बंद कर लिए। गल्लक़तिल अब्वाब, पूरे दरवाजे, मफऊल में मुबालगा। महल के जितने दरवाजे थे, अजीज मिस्र की बीवी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदकारी की दावत देने के लिए। वगल्लक़तिल अब्वाब, तो गल्लक़ा लाया गया, जितने महल के दरवाजे थे वो सारे दरवाजे उसने बंद कर लिए, मुबालगा है मफऊल में। उसके बाद है इब्तिदा। इब्तिदा इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि फेल की माने की इब्तिदा इस बाब से हो, यानी मुजर्रद में ये माना इस्तेमाल ना हो। जैसे कल्लमा, गुफ्तगू करना, व कल्लमा अल्लाहु मूसा तकलीमा। कल्लमा के माने बातचीत करना, गुफ्तगू करना, जबकि मुजर्रद में इसका माना जख्मी करने के आते हैं। कलमा के माने जख्मी करने के, जख्मी होने के। कलमा यकलिमु, जख्मी होना है। और कल्लमा बाब तफ़ईल में इसका माना गुफ्तगू करना, बातचीत करना है। इसी तरीके से बाब तफ़ईल तो क़स्र इब्तिदा की जो मिसालें मैं दे रहा था, जर्रबतु, मैंने उसे आजमाया। जर्रबा यजर्रिबु तजरिबतन, आजमाना, तजरबा करना, ये तफ़ईल में माना है, जबकि मुजर्रद में इसका माना जरिबा के माने खारिज ज़दा होना है। माजी में अलग माना है, मुजर्रद में अलग माना है, मजीद फी में अलग माना है, तो इसे इब्तिदा कहते हैं। इसकी एक और खुसूसियत सल्ब है, माखज़ को दूर करना। सल्ब के माने माखज़ को दूर करना। जैसे क़ज़्ज़ैतु ऐनहु, क़ज़ा के माने तिनके के आते हैं। क़ज़्ज़ैतु ऐनहु, मैंने उसकी आंख से तिनके को दूर किया। क़श्शरतु समरा, क़िश्र के माने छिलके के हैं, उससे बाबे तफ़ईल में लेकर गए। क़श्शरतु समर, मैंने फल से छिलके को दूर किया, छिलका निकाला। जल्लतुल बईरा, जिल्द के माने चमड़े के हैं, मैंने ऊंटनी का चमड़ा निकाला। मर्रस्तुहु, मर्रजा, मर्ज के माने बीमारी के हैं। मर्रस्तुहु, मैंने उसकी बीमारी दूर की, मतलब तैमारदारी की। उसी से मुमर्रिस, तैमारदारी करने वाला। मुमर्रिजतुन, नर्स को कहते हैं। तो मर्रजा के असल माने बीमारी को दूर करना। बीमारी दूर करने का यहाँ पर मतलब तैमारदारी करना, इयादत करना है। इसी तरीके से इसकी एक और खासियत बुलूग, माखज़ में पहुंचना। अम्मका, गहराई में जाना, गहराई में पहुंचना। खय्यमा, वो खीमे में पहुंचा, खीमे में पहुंचना। सैरूरत, ये भी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, माखज़, साहिब माखज़ होना। नव्वरा शजरु, दरख्त
शगोफेदार हो गया। निस्बत माखज की तारीफ के ऊपर गुजर चुकी है। माखज की तरफ निस्बत देना। फसक्तुहु, मैंने उसे फासिक करार दिया। अस्समतुहु, मैंने उसे गुनहगार करार दिया। कफ्फरतुहु, मैंने उसे काफिर करार दिया। निस्बत माखज की तरफ निस्बत देना। तकफीर, तफसीक, आमतौर पर ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, तो ये निस्बत माखज इसमें खासियत पाई जाती। इसी तरीके से इसकी एक और अहम बल्कि पहली सिफत तदरीज है। इससे पहले भी इसका जिक्र आया, वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने तदरीज के साथ नाजिल फरमाया। तो नज़्ज़ला तादिया भी इसके अंदर है और तदरीज भी है। नज़्ज़ला उतारना और आहिस्ते तदरीज के साथ उतारना, ये इसका माना है। बाब मुफ़ाअला की खासियत, बाब मुफ़ाअला में सबसे पहले जो खासियत पाई जाती है वो मुशारका है। मुशारका का मतलब, मुशारका की तारीफ फाइल और मफ़ऊल का किसी काम को इस तरह अंजाम देना कि उनमें से हर एक माने के एतबार से फाइल भी हो और मफ़ऊल भी हो। फाइल और मफ़ऊल दोनों मिलकर कोई काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो फाइल मफ़ऊल भी हो रहा है और मफ़ऊल फाइल भी बन रहा है। उनमें से हर एक माने के एतबार से फाइल भी है और मफ़ऊल भी है। जैसे क़ातला हामिदुन खालिदन, हामिद और खालिद बाहम क़िताल किए, लड़ाई किए। अब अगर जब लड़ाई होगी तो हर एक उसमें फाइल भी होगा और मफ़ऊल भी होगा। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम, उन लोगों से लड़ाई करो जो तुमसे लड़ाई करते हैं अल्लाह की राह में। तो क़िताल जब होगा तो दोनों तरफ से होता है, फाइल और मफ़ऊल से। फाइल मानवी एतबार से मफ़ऊल होता है और मफ़ऊल मानवी एतबार से इसमें फाइल होता है। इसे मुशारका कहा जाता है। तो मुशारका ये बाब मुफ़ाअला की खासियत है। इसके अलावा इसकी एक 3 और खासियत है जो ज्यादा काबिल जिक्र नहीं। मुवाफ़क़त मुजर्रद, मुजर्रद के माने, मुजर्रद के हम माना होना। सफ़रा ज़ैदुन, सफ़रा ज़ैदुन, सफ़रा ज़ैदुन, सफ़रा ज़ैदुन, ज़ैद ने सफ़र किया, सफ़रा के माने में है। मुवाफ़क़त इफ़आल, बाब इफ़आल के हम माना होना। बाअतुहु अबअतुहु, मैंने उसको दूर कर दिया। बाअदा अबअदा के माने में है। तफ़ईल के हम माना होना। मुवाफ़क़त तफ़ईल, बाब तफ़ईल के हम माना होना। ज़अफ़तु शैअ ऐ ज़अफ़तुहु, ज़अफ़तुहु, मैंने उसे दुगना किया। ज़अफ़ा, ज़अफ़ा के माने में है। बाब तफ़अुल, तफ़अुल की जो पहली खासियत है तहव्वुल, फाइल का माखज़ बन जाना, फाइल का माखज़ बन जाना, तहव्वुल इसकी खासियत है। मिसाल मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं की है। उसके बाद दूसरी खासियत है इत्तिखाज़, किसी चीज को माखज़ बनाना या माखज़ में लेना। तअब्बत अम्रुन सबियन, अम्र ने बच्चे को गोद में लिया। तअब्बत अम्रुन सबियन, अम्र ने बच्चे को गोद में लिया, माखज़ को लेना। तवस्सद ज़ैदुन अल हजरा, ज़ैद ने पत्थर को तकिया बना लिया। इत्तिखाज़ माखज़ बनाना। तो वसद, विसाद तकिए को कहते हैं। तवस्सद उसी से बाबे तफ़ाउल में इसको ले गए तो इत्तिखाज़ इसकी खासियत भी। तवस्सद ज़ैदुन अल हजरा, ज़ैद ने पत्थर को तकिया बना लिया। इब्तिदा, इसकी खासियत इब्तिदा है। तकल्लमा, इससे पहले कल्लमा में भी ये बात गुजर चुकी है। तकल्लमा गुफ्तगू करना। यही जब बाबे समिया से आए, बाबे ज़रबा से आए तो उसके माने जख्मी करने के, यानी मुजर्रद में अलग माना है, मजीद सी में इसका माना अलग है। इब्तिदा इस बाब से भी इसलिए इसको इब्तिदा कहा जाता है। इसकी मशहूर खासियत तकल्लुफ है। बाब तफ़ाउल की मशहूर खासियत तकल्लुफ है। माखज़ में तसन्नु जाहिर करना। जैसे तशज्जा, उसने बतकल्लुफ बहादुरी जाहिर की। तसब्बरा, उसने बतकल्लुफ सब्र किया। तजव्वा, उसने अपने आप को भूखा जाहिर किया। तहल्लमा, उसने बतकल्लुफ बुर्दबारी जाहिर की। तो तकल्लुफ इसकी खासियत है। यही इसकी मशहूर खासियत है बाब तफ़ाउल की। बाब तफ़ाउल की एक और खासियत तजन्नुब है, माखज़ से परहेज करना, माखज़ से बचना, माखज़ से परहेज करना। जैसे तहव्वबा, उसने गुनाह से बचा। खूब के असल माने हाब यहूबु, गुनाह करना। खूबन कहती, खूबन कबीरा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह। तो खूबन के माने गुनाह के हैं। तहव्वबा, गुनाह से बचना।
इसी तरीके से तहज्जदा व मिन अल-लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, हुज्द के असल माने सोने के ही, तहज्जदा नींद से बचना, नींद से परहेज करना। अब ये लफ्ज कुरान मजीद ने नींद से बेदार होकर इबादत करने के माने में इस्तेमाल हुआ है। व मिन अल-लैली फतहज्जद बिही, सिर्फ इबादत करना नहीं है, इबादत के लिए नींद से बेदार होना, ये तहज्जदा का माना है, या फिर रात में नींद से बेदार होकर इबादत करना, ये तहज्जुद है। तो ये तजन्नुब, इसके अंदर ये खासियत पाई गई। तअम्मुल, माखज को काम में लाना, अमिला से माखज को काम में लाना। तदहना, उसने बदन पर तेल मल लिया, तदहना दुहनुन के माने तेल के ही। तखत्तमा, खातमुन के माने अंगूठी के ही, तखत्तमा उसी से बाबे तफाउल में उसको ले गए, उसने अंगूठी पहनी। तखय्यमा, उसने खीमा लगाया, ये तअम्मुल है, यानी माखज को काम में लाना। तहव्वुल, किसी चीज को, यहां पर मैंने मिसाल दी, ऊपर मैं इसका जिक्र किया था, मिसाल यहां पर आ रही है। तहव्वुल, किसी चीज का ऐने माखज या मिसले माखज होना। ऐने माखज की मिसाल, तनस्सरा ज़ैदुन, ज़ैद नसरानी हो गया, माखज बन गया। तहव्वुल, ऐने माखज हो जाना, तनस्सरा ज़ैदुन। या मिसले माखज की मिसाल, तबहरा खालिदुन इल्मन, ज़ैद इल्म में दरिया की मानिंद हो गया, शजाअत में दरिया की मानिंद हो गया, सखावत में दरिया की मानिंद हो गए। तबहरा खालिदुन, खालिद दरिया की मानिंद हो गया। इसकी भी एक और खासियत सैरूरा है, ऊपर इसकी तारीफ गुजर चुकी है, माखज हो जाना। तमव्वला ज़ैदुन, ज़ैद मालदार हो गया। बाबे तफाउल की भी एक खासियत तदरीज है, किसी काम को आहिस्ता आहिस्ता करना। जैसे तजर्रा, थोड़ा थोड़ा पीना। यतजर्रउहु वला यकादु युसीगुहु व यअतीहिल मौत, यतजर्रउहु, वो आहिस्ते आहिस्ते पिएंगे, थोड़ा थोड़ा पिएंगे, दुश्वार होगी पीने में, वो पानी पी नहीं पाएंगे, दुश्वारी के साथ बमुश्किल थोड़ा थोड़ा पी पाएंगे। ये बाबे तफाउल की खासियत हुई। उसके बाद बाबे तफाउल की खासियत है। बाबे तफाउल की खासियत में पहली खासियत तो मुशारका है। बाबे मुफाला की भी एक खासियत इससे पहले गुजर चुकी है, वहां पर तारीफ गुजर चुकी है। तकातला ज़ैदुन व अमरुन, वहां पर कातला ज़ैदुन अमरन था, या तकातला ज़ैदुन व अमरुन, ज़ैद और अम्र दोनों बाहम लड़ाई किए, बाहम क़िताल किए। इन दोनों में फर्क क्या है? बाबे मुफाला और बाबे तफाउल के मुशारका में क्या फर्क है? बाबे मुफाला मुतअद्दी है और बाबे तफाउल लाजिम है। इसलिए बाबे मुफाला से, बाबे मुफाला अगर मुशारका के माने में होगा तो उनमें से एक फाइल होगा और दूसरा मफूल होगा, और बाबे मुशारका, बाबे तफाउल से जो मुशारका आएगा उसमें दोनों फाइल होंगे, इसलिए अक्स की शक्ल में आएंगे। तकातला ज़ैदुन अमरन नहीं कहेंगे, तकातला ज़ैदुन व अमरुन, ज़ैद और अम्र दोनों मिलकर लड़ाई किए, ज़ैद और अम्र दोनों बाहम लड़ाई किए। ये फर्क है बाबे तफाउल और बाबे मुफाला के मुशारका में। उसके बाद है इब्तिदा, फेल की इब्तिदा इस बाब से हो, यानी सुलासी मुजर्रद में वो बाब इस्तेमाल ना हो। तबारका, बरकतुन के माने बिरकतुन हौस के आते हैं, जबकि यही लफ्ज तबारका बाबे तफाउल में लेकर जाएंगे तो बाबरकत के माने में आता है। एक तो बिरकतुन लफ्ज बरकत के माने में, और फेल जो मुजर्रद में उसका जो माना इस्तेमाल हुआ है ऊंट का बैठना, बारका यबरुकु, ऊंट का बैठना, कमा यबरुकुल बईर हदीस में आता है, तो उसके माने ऊंट के बैठने के ही सुलासी मुजर्रद में, लेकिन मजीद सी में इसका माना तबारका बाबरकत होने के, यानी इस माने की इब्तिदा इस फेल से हुई है। इसी तरीके से इसकी एक और खासियत तखयील है। तखयील की तारीफ है दूसरे को माखज, हुसूल माखज अपने अंदर दिखाना, किसी शख्स को अपने अंदर माखज बताना, ये तखयील है। जैसे तबारका ज़ैदुन, ज़ैद अपने आप को बीमार जाहिर किया, दूसरों के नजदीक अपने आप को बीमार जाहिर किया, हकीकत में उसके अंदर ये सिफत नहीं थी, लेकिन दूसरों के सामने उसने इस सिफत को जाहिर किया। तबारका ज़ैदुन। तनावमा,
उसने अपने आप को सोने वाला जाहिर किया। तजाहला, उसने अपने आप को ला इल्म जाहिर किया, इसी से हम कहते हैं तजाहुल आरिफाना। हालांकि इल्म है उसके बावजूद वो ला इल्मी का इजहार करता है तो उसे तजाहुल कहते हैं, तखयील, इसके अंदर ये खासियत पाई जाती है, तजाहुल आरिफाना। इसी तरीके से तामा, उसने अपने आप को अंधा जाहिर किया, हकीकत में अंधा नहीं, अपने आप को अंधा जाहिर किया। तारजा, लंगड़ा जाहिर किया। तसाममा, अपने आप को बहरा जाहिर किया। तो ये तखयील इसकी खासियत है। उसके बाद बाब इस्तिआल, बाब इस्तिआल की खासियत में से सबसे पहले इत्तिखाज, माखज बनाना या माखज बनाना या माखज में लेना, माखज लेना, माखज में लेना। जैसे पहले की मिसाल, इज्तहरा, जिहरुन से उसने सुराख बनाया, माखज बनाना। और दूसरी की मिसाल माखज में लेना, इअतबदहु, उसने बाजू में लिया, इअतबदहु, उसने बाजू में लिया। ये पहली खासियत है बाब इस्तिआल की इत्तिखाज। इसकी दूसरी खासियत है इब्तिदा, फेल की इब्तिदा इस बाब से हो, जैसे इस्तलमा, इस्तिलाम, उसने पत्थर को बोसा दिया। इस्तिलाम के माने बोसा देने के आते, इस्तिलाम, जबकि मुजर्रद में सिल्म के माने ही सलामती के, और यहाँ पर माना ही बदल गया बाब इस्तिआल में। इब्तिदा इस माने से भी बाब इस्तिआल में इस्तिलाम करना। तसर्रुफ, इसकी तीसरी खासियत है तसर्रुफ, तहसील माखज में कोशिश करना, माखज को हासिल करने की कोशिश करना, तसर्रुफ। इक्तसबतुल माल, मैंने माल हासिल करने की कोशिश की। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, इक्तसबा, कोशिश करना, माल हासिल करने की, किसी भी चीज की कोशिश करना, ये इक्तिसाब, तसर्रुफ, इसके अंदर ये खासियत पाई जाती है। इसी तरीके से इसकी एक और खासियत तखय्युर, फाइल का फेल अपने लिए करना, इख्तियार करना, फाइल का फेल अपने लिए करना। जैसे इक्ताल शईर, उसने अपने लिए जौ नापा, अपने लिए जौ को नाप लिया। अल्लज़ीना इज़ा कालू अला अन्नास यस्तौफून, जब अपने लिए नापते हैं तो पूरा पूरा नापते हैं। तखय्युर की सिफत या खासियत इसके अंदर पाई गई। इसके बाद इंफिआल है। इसके बाद से जितने भी हैं उन तमाम की जो भी खासियत है वो ज्यादा मुस्तअमल नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन तमाम को पढ़ देता हूँ। इंफिआल की जो सबसे अहम खासियत है लुजूम है, यानी ये बाब हमेशा लाजिम होता है। जी शेख, हमारे पास बस 1 ही मिनट है, फिर दोबारा शुरू कर लें। हाँ अगर ठीक है शुरू कर लेते हैं दोबारा। लता है, शबीना है। आप सब गुजारिश है, अस्सलाम वालेकुम, अपना माइक म्यूट कर लें। आपसे गुजारिश है अपना माइक म्यूट कर लें। अपना माइक म्यूट कर लें सर। आप सबसे गुजारिश है अपना माइक म्यूट कर लें। आपसे गुजारिश है अपना माइक म्यूट कर लें।
शेख शुरू करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद है बाब इंफिआल। इसकी खासियत लुजूम, यानी ये बाब हमेशा लाजिम इस्तेमाल होता है, जैसे इन तरफा फिरना, इनका सरा टूटना। लुजूम के साथ साथ इसके अंदर जो सिफत पाई जाती है वो है इलाज। इलाज का मतलब है फेल में जाहिरी आज़ा व जवारिह का असर पाया जाना। ऊपर जो दो मिसालें दी गई वो और इसके अलावा जो भी मिसालें हैं जो बाब इंफिआल से आती हैं, इनका सारा टूटना, खुद ब खुद टूटती नहीं कोई चीज, कोई टूटता है उस पर असर होता है आज़ा का। इन फतह खुलना, कोई खोलता है तभी वो चीज खुलती है। इन कलाबा पलटना, इन शक्का फटना, तो जब फाड़ते हैं तो ये चीज पड़ती है, ये इलाज ये चीज कहलाती है। यानी फेल में जाहिरी आज़ा व जवारे का असर पाया जाना, इसकी ये दूसरी खासियत है। लुजूम और इलाज ये दोनों बैक वक्त पाए जाते हैं, लुजूम और इलाज ये दोनों बैक वक्त पाई जाती हैं। तीसरी खासियत है इब्तिदा। इन तलका, तलका यतलुकु के माने आजाद करने के हैं, जबकि बाबे इंफिआल से जब यही लफ्ज आए तो उसके माने चलने के आते। इन तलका के माने चलना, मुजर्रद में अलग माना है और मजीद सी में इसका माना चलने का है। इफ़इलाल और इफ़इलाल, इफ़इलाल इशमर्रा और इफ़इलाल इदहाम, इन दोनों की भी खासियत लुज़ूम मुबालगा है। ये हमेशा लाजिम होते हैं और इनके अंदर मुबालगा पाया जाता है, जैसे इशमर्रा इशमार्रा, इस्वद्दा इस्वाद्दा, बहुत ज्यादा सुर्ख होना, बहुत ज्यादा सिया होना इनका माना है। लौन के अंदर मुबालगा। लौन का माना उमूमन ये आम तौर पर रंग के लिए आते हैं, जैसे कि ऊपर की मिसालें हैं, या फिर ऐब पर दलालत करने वाले अल्फाज इस बात से आते हैं। इहवाला, इहवाला के माने भींगा होना, टेढ़ा होना। इअवर्रा इअवारा, ये सब जो है बाबे इफ़ाल, इफ़इलाल और इफ़इलाल से आते हैं। उसके बाद बाबे इस्तिफ़आल है। इस्तिफ़आल की जो खासियत है तलब, माखस को तलब करना, जैसे इस्तग़फ़रा मग़फ़िरत तलब करना, इस्ताआना मदद तलब करना, इस्ततआमा खाना तलब करना, और इस्तंसरा मदद तलब करना। बाबे इस्तिफ़आल की दूसरी खासियत कसर है। कसर इख्तिसार के लिए जुमले के मजमून को एक कलीमे में अदा करना। इस्तरजा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। इसी तरीके से इसकी एक और सिफत, एक और खासियत तहव्वुल है, मिसाल नजर नहीं आ रही है। फिर इसके बाद इसकी एक खासियत विजदान है। किसी चीज को माखस से मुत्तसिफ पाना, तारीफ इससे पहले भी गुजर चुकी है। माखस को, किसी चीज को माखस से मुत्तसिफ पाना, जैसे इस्तकरमतुहु, मैंने उसे करीम या सखी पाया। इस्तअज़मतुहु, मैंने उसे अजमत वाला पाया। इस्तस्मनतुहु, मैंने उसे मोटा पाया। इस्तबखलतुहु, मैंने उसे बखील पाया। इसकी एक और खासियत हिस्बान है। विजदान एक दूसरी खासियत हिस्बान, फाइल का माखस, फाइल का मफूल को माखस से मुत्तसिफ गुमान करना। विजदान से बिल्कुल बरक्स ये है हिस्बान, फाइल का मफूल को माखस के साथ मुत्तसिफ गुमान करना। जैसे इस्तहसनतुहु, मैंने उसे अच्छा गुमान किया, अच्छा समझा, अच्छा गुमान किया। इस्तक़बहतुहु, मैंने उसे बुरा गुमान किया, बुरा समझा। दोनों में फर्क, विजदान और हिस्बान में फर्क। विजदान में मुकम्मल यकीन होता है। इस्तकरमतुहु, मैंने उसे करीम पाया, सखी पाया, जबकि हिस्बान में गुमान होता है, जन होता है, क्या गालिब गुमान होता है। ये फर्क है विजदान और हिस्बान में। उसके बाद बाबे इस्तिक़बाल है। इसकी जी है, अपना वीडियो ऑन करें। उसके बाद है इफ़इबाल। इसकी खासियत मुबालगा है, जैसे इजलब्बदा बिहिमुल जमल, ऊंट उनको लेकर तेजी से चला, तेज चलना मुबालगे के साथ। इखरब्बता, लकड़ी का खूब तराश, लकड़ी को खूब तराशना। ये इफ़इबाल की खासियत है। ये बात ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता है।
इसकी एक और खासियत इख्तिजाब है। इख्तिजाब किसी फेल की इस बात से हो, सुलासी मुजर्रद में वो बात इस्तेमाल ही ना हुआ। ये ऊपर की जो भी मिसालें हैं, इजलब वजा, इखरब वजा, अब आप देखें ये बात, इस बात का सुलासी मुजर्रद में लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं होता है। एक इब्तिदा है, दूसरा इख्तिजाब है। इब्तिदा और इख्तिजाब में फर्क ये है, इब्तिदा में सुलासी मुजर्रद में तो वो कलीमा इस्तेमाल होता है लेकिन माना अलग होता है। इख्तिजाब में वो कलीमा सुलासी मुजर्रद में इस्तेमाल ही नहीं होता है, उसे इख्तिजाब कहते हैं। तो इस इक़बाल की खासियत इख्तिजाब है, फेल की इब्तिदा इस बात से हो, सुलासी मुजर्रद में वो फेल इस्तेमाल ही ना हुआ। तो इखरब वता, खरा था, ये लफ्ज सुलासी मुजर्रद में इस्तेमाल नहीं हुआ, या फिर इजलब वता सुलासी मुजर्रद में लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी तरीके से बाबे इफ़ईआल, इसकी खासियत भी लुजूम और मुबालगा है। लुजूम की मिसाल यानी ये बाब लाजिमी होता है हमेशा। इमलौलाह, पानी का खारी होना, और इसकी दूसरी खासियत मुबालगा है। इशौशबतिल अर्ज़ु, जमीन का हरा भरा होना, मुबालगे के साथ हरा भरा होना, कसरत से हरा भरा होना। इखलौलका, कपड़े का बहुत ज्यादा पुराना होना, ये बाबे इफ़ईआल की खासियत है। बाबे फ़अलला, सलासी रुबाई मुजर्रद का बाब है। इसकी पहली खासियत तो कसर है, इख्तिसार के लिए जुमले के मजमून को एक कलीमे में अदा करना। बस्मला, बिस्मिल्लाह कहना, हय अला, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह कहना, हौकला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना, हम्दला, अल्हम्दुलिल्लाह कहना। कसर इसकी खासियत है। इसकी दूसरी खासियत इल्बा से माखज है, फाइल का माखज को पहनना, इल्बा से माखज। बरका, बुरका पहनना, बरकात, उसने बुरका पहनी। इसकी तीसरी खासियत तअम्मुल, माखज को काम में लाना, माखज को काम में लाना। ज़अफ़रत तौबा, उसने कपड़े को ज़अफ़रानी बनाया, कपड़े को ज़अफ़रानी बनाया, माखज को काम में लाया। इत्तिखाज़, माखज बनाना। कंतरा, उसने पुल बनाया। अस्करा, उसने लश्कर बनाया। तो ये चार खासियतें बाबे फ़अलला की। बाबे तफ़अलुल, इसकी पहली खासियत तअम्मुल, जैसा कि ऊपर गुजर चुकी, माखज को काम में लाना। तबरक़ात, बरक़ा भी आता है, तबरक़ात, उसने बुरक़ा पहना। तहव्वुल, इसकी दूसरी खासियत है किसी चीज का माखज हो जाना। तज़ंदक़ा ज़ैदुन, ज़ैद जिंदीक हो गया, बेदीन हो गया। और आखिरी बाब है बाब इफ़इलाल। बाब इफ़इलाल, इसकी पहली खासियत इख्तिज़ाब, इससे पहले इख्तिज़ाब की तारीफ गुजर चुकी है कि फेल की इब्तिदा इस बाब से हो और सुलासी मुजर्रद में ये कलीमा इस्तेमाल ना, ये बाब या फेल इस्तेमाल ना हुआ। जैसे इरन कसा, बालों का सिया होना। रकसा, ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसी तरीके से इसकी दूसरी खासियत मुबालगा है। इबलंदहा, बहुत नाखुश हुआ, मुबालगा। और आखिरी जो बाब है इफ़इलाल, इसकी एक ही खासियत है इख्तिज़ाब, यानी कलीमे की इब्तिदा इस बाब से हो और सुलासी मुजर्रद में यह कलीमा इस्तेमाल ना हो। इशरअब, निहायत चौकन्ना होना। और ये लफ्ज कुरान मजीद में भी ये बाब इस्तेमाल हुआ है। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह। तो ये खासियात थे, कुछ खासियात सुलासी मजीद सीखी। जो अहम खासियात थी उसका मैंने यहाँ पर तज़किरा किया है, वरना तफसील बहुत ज्यादा सर्फ की किताबों में इसके जिक्र की गई है, लेकिन मैंने जो ज्यादा अहम समझा उसी को यहाँ पर मैंने बयान किया है। इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह आपकी जिंदगी उम्मत को